जय जगन्नाथ। आज मु गोटे छोटिया उदाहरण दौची। जड़े भाई भी मोबाइल रे कही नारी आखिरे लुह देले घरे अशांति आसे। इमती नारी की जिते दुख कष्ट झड़ सब आपण मैंने देले भी घरे अशांति सृष्टि हुए। भाई आपण को कथाटा ठीक अच्छे। 5 मन 25 प्रकृति यह समान नुह। 5 आंगुठी मध्य समान नुह। आपण कहते जो नारी भल शाशु शशुरटे पाई स्वामीटे पाई से जीवन महान से भीतर बहुत हस खुशी थाए। गोटे भाई प्रथम आपन को कहूँ भाग्य छड़ा पथ नहीं। आमे जेमिति कर्म करिथिबा आमे सेमिति फल पाइबा। तेणु आम भाग्य जदि भल शाशुटे थिबो शशुरटे थिबो भल स्वामीटे थिबो सेथिपई आम भावना भी बहुत भल थिबो सेथिपई आमे भलटिए पाइथिबा। आम भावना जदि खराब थिबो आमे कोन भल स्वामी कि शाशु शशुर पाई परिबा कि पाई परिबा नहीं। तर्जमा करने को गले अनेक जिनस को अनेक प्रकार तर्जमा करिहेब। खाली आमे गोटे पुरुषर भूल देवा दरकार नहीं, नारीर मध्य भूल देवा दरकार। कारण ए समय नारी जेतिकी दुष्ट हेलेनी पुरुष सेतिकी दुष्ट हेलेनी। नारी जेतिकी शांत हेलेनी पुरुष मध्य सेतिकी शांत हेलेनी। तेणु सबु जिनिस को आमे तर्जमा करिवा द्वारा गोटे कथा भावतु तो धर्म अधर्म सत मिछ दुख कष्ट एमती स्वामी स्त्री राधाकृष्ण भाव राधाकृष्ण गोटे मिलन भाव अच्छी। बाप मार गोटे मिलन भाव अच्छी। शाशु शशुर साथी गोटे मिलनर भाव। स्वामी स्त्री भितर गोटे मिलन भाव। पिला छुआ संसार भितर बंधुबांधव एमान भितर गोटे मिलन भाव। से भाव गुड़ाक आम भितर जदि भल थिबो आम निश्चय भल फल पाइबा। आम से जदि से भावना भितर आम भितर किछि खराब थिबो आम खराब फलटिए पाइबा। यह निराट सत्य। कारण आमर भावना जिते सुंदर हब आम सेते सुंदर सुंदर लोकों को माध्यम को अनुसरण करी आलाप करि परिबा। भूल आलाप नुह, ठीक आलाप। पाप आलाप नुह, पाप आलाप नुह, पुण्य आलाप आमे करि परिबा। आम भाग्य जदि कौन सी नारी जीवन जदि दुख आसिला कष्ट आसिला कि स्वामी शाशु शशुर भल पड़े ना तांका भाग्य ताहा लेखा हो पारि थाए। तेणु से भाग्य को दोष न दे अन्य क्या दोष दे कि तर्जमा करवा ठीक नुहे। मो मतरे जदि तर्जमा करुछंती आपण ठाकुर कथा को नहीं अनेक तर्जमा करुछंती। अर्जुन यही समय एया कहिथिले, कृष्ण यही समय एया कहिथिले आपण कहउछंती ना। तेबे मो कहूची कलिजुगरे सेई समय को केते जण स्वीकार करके रहउछंती, सेई भाव को केते जण बांधी रखिछंती, सेई भावरे केते जण चलुछंती कलिजुगरे। तेणु शेष मोर भाव आ कलिजुग भाव भितर अनेक पार्थक्य अच्छी। अनेक पार्थक्य थिबारु तेणु अनेक नारी कष्ट पाउछंती, अनेक पुरुष कष्ट पाउछंती, अनेक संसार भी दुख कष्ट रछंती। मो कहूची भाई मो शाशु घर थिला कोठा घर, मो बाप घर थिला चाଳ घर। किंतु चाଳ घरे मैं बहुत सुख शांति पाई। 6 भौणी आमे 6 भौणी भितर 5 भौणी मोर मो माँ थिला एक धर्मपरायण। मु कहूची मो राधाकृष्ण भाव 5 भौणी की चाଳ घरे विवाह देथिला किंतु तार 6 आ मते देथिला कोठा घरे विवाह। तेणु जहाँ तांका भाग्य चाଳ घर थिला मो भाग्य कोठा घर थिला। किंतु तांका घर
ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଚାଳ ଘରର ଦୁଃଖ ଥିଲା ନା, ସେ ଦୁଃଖରୁ ଅଇକା ସେ ମହାନ ହେଇ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କୋଠା ଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ କୋଠା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲି, ମୁଁ କୋଠା ଘରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିନଥିଲି କି ଅହଙ୍କାର କରିନଥିଲି। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେମିତିଆ ଘର ଦେବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବେଶ ପାଇଲି ସବୁ, ତାଙ୍କର କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ନଥିଲା। କିଛି ଅମଣିଷ ରହିଯାଇଥିଲେ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହସି ହସି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେ କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ସାରିଲ, ତୁମେ ଖାଲି ବସିକି ସୁଖରେ ଗଣ୍ଡି ଖାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବୋଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଠି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେ କୋଠା ଘରେ କ'ଣ ଗର୍ବ ଥିଲା ମୋର? ନା, ଗର୍ବ ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୋଠା ଘର ଦେଲେ, ଘର ଭିତରେ ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ ହରାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଭଉଣୀକି ମୋର ଚାଳ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି କୋଠା ଘର କରି ଅଏସ୍ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାଆର ସେତିକି ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ବିନା ଡିମାଟରେ 2ଟି ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲା। ଦେଇ ନେଇକି 6ଟି ଝିଅକୁ ସେ ଦେଇ ନେଇକି ବିବାହ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ 6ଟି ଝିଅ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଧନ ନଦେଲେ ନା ମଧ୍ୟ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାର ଅଭାବ, ଏମିତି ପରିବେଶ ଏମିତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଭାବେ, ସବୁ କହି ହୁଏ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଭାବେ ତା ଭିତରେ ମୋର ସୁଖ ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। କରିଲେ ବି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଳେ ନିନ୍ଦା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି ନା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଖଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଉ କିଏ ବି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବି ନାହିଁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୋ ରାଧାକୁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ରାଧାଙ୍କ ସାଥିରେ ହସ ଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଜଣକୁ ହସ ଖୁସିରେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବାଛିଥିଲି। ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି, ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ନାରୀମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର 8 ପାଟବଂଶୀ ଥିଲେ। 8 ପାଟବଂଶୀ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରେମଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମଲୀଳା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ରାଧା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କାହାଠାରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରେମଲୀଳା କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରେମଲୀଳା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କଥୋପକଥନ, ଆଳାପ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଳାପ। ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଳାପ କରାଯାଏ। ସେ 8 ପାଟବଂଶୀ କି ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ କିଛି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ରାଧା ଏମିତି ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ? ସେ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉନଥିଲେ, ଯେବେ ବି ହେଉଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜ ବୋଧ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗ ନାରୀ କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଜ ସଂସାରକୁ ନିଜେ ସେ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ରହିଲା, ନାରୀକି ହସ ଦେଲେ ଘର ହସିବ, ନାରୀର ମନ ନେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ମତରେ ବି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ହସ ଦେବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସ ଦେବେ, ହସ ପାଇବେ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ।
ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଖୋଜିବି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସୀତାର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସାବିତ୍ରୀର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସତ୍ୟ ଅନୁସୂୟା କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସବ୍ୟାରାଣୀ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେମାନେ କେମିତି ରାଜ ଉଆସରେ ବଢ଼ି ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ କେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଥିରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇସବୁକୁ ତର୍ଜମା କରି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ଠିକ୍ ଭୁଲର ସମାଧାନ କରିବ। ରହୁଛି, ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମକୁ ନିଜର ଭାବି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ମଣିଷକୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।